Predsednik opštine Dimitrov, Vladica Dimitrov, danas je u Beogradu u Vladi Republike Srbije potpisao ugovore za nove projekte važne za stanovnike opštine Dimitrovgrada. Susreo se sa ministrima Novicom Tončevim i Ivicom Dačićem. Dimitrov je potpisao ugovor o realizaciji komunalnog projekta koji će većim delom finansirati ministarstvo zaduženo za razvoj nedovoljno razvijenih opština. Danas je u Vladi Republike Srbije 14 opština iz kategorije nedovoljno razvijenih opština, dakle četvrte kategorije lokalnih samouprava u Republici Srbiji, potpisalo ugovore o pomoći za komunalnu infrastrukturu. Dakle, mi smo kao opština Dimitrov dobili 7 miliona dinara za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Sutjeska, dakle i rekonstrukciju ulice Sutjeska, i 2 miliona dinara je sopstveno učešće u tom projektu. Mogu samo da kažem da ove godine po prvi put je jako mali broj opština dobio ovakve ugovore, dakle samo nas 14 lokalnih samouprava je dobilo ovakve ugovore od možda nekih 60 ili 64 lokalnih samouprava koje spadaju u tu kategoriju po nekim mojim informacijama. Time sam stvarno zahvalan ministru Novici Tončevu koji je ipak sagledao opštinu Dimitrov na neki način i pomogao nam, što je nama u ovoj situaciji kada imamo smanjenje prihoda od strane naplate na graničnom prelazu jako važno. Potpisivanju ugovora sa predstavnicima nedovoljno razvijenih opština prisustvovao i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Drago mi je što danas imam priliku da budem sa vama na potpisivanju ovih ugovora, jer oni nisu samo papiri i brojke, oni predstavljaju konkretnu podršku ljudima koji žive u ovim sredinama i još jednu potvrdu da država vodi računa o svakom delu Srbije. Kada govorimo o snazi jedne države, najčešće mislimo na velike investicije, kao što su autoputevi i veliki projekti, ali prava snaga države ogleda se i u tome da li je prisutna svuda, da li brine o svakom građaninu i da li nijedan deo Srbije ne ostavlja po strani. Upravo je to politika koju sprovode predsednik Republike Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije, da se razvija čitava Srbija, a ne samo njeni najveći gradovi. Jer snažna Srbija nije ona u kojoj napreduje samo jedan deo zemlje, već ona u kojoj svaka opština ima priliku za razvoj, a svaki građanin osjeća da država stoji iza njega. Zato današnje potpisivanje ovih ugovora ima mnogo veći značaj od samog iznosa sredstava. To su nove škole, bolji putevi, uređeni javni prostori, bolji uslovi za život naših građana. To je država koja nije prisutna samo onda kada je teško, već država koja je u svoje građane svakoga dana. Želim da odam priznanje ministru Novici Tončevu i njegovom ministarstvu koji su posvećeni tome da pomognu upravo onim sredinama kojima je podrška najpotrebnija. Glavna tema u razgovoru predsednika opštine sa ministrom Ivicom Dačićem bio je alternativni granični prelaz Gradina. Pošto je i ministar Ivica Dačić bio na dodeli ovih ugovora, u razgovoru sa njim dobio sam informaciju da će uskoro biti organizovana poseta opštini Dimitrova od strane njega lično, dakle ministra unutrašnjih poslova, a vezano za otvaranje graničnog prelaza, tako da ja očekujem ili ministra lično ili neke njegove saradnike da konačno dogovaramo oko otvaranja tog graničnog prelaza, odnosno koje su to pripremne radnje neophodne za otvaranje graničnog prelaza. Tako da ono što ste čuli od pre možda nekih mesec dana o sastanku koji se desio u Republici Bugarskoj gde je dogovoreno otvaranje tog graničnog prelaza i način kako će ići procedure, mislim da već krećemo u polako upoznavanje sa procedurama, tako da će građani dodatno biti obavešteni. Evo ja najavljujem da su aktivnosti po ovom pitanju i dalje prisutne. Ministar Dačić osvrnuo se i na sferu bezbednosti u Republici Srbiji. Kao ministar unutrašnjih poslova dobro znam da su razvoj i bezbednost neraskidivo povezani. Bezbednost se ne čuva samo zakonom, policijom ili institucijama, ona se čuva i novim investicijama, boljom infrastrukturom, novim radnim mestima i perspektivom za mlade. Tamo gde država ulaže, gde se gradi i stvara, tamo ima više stabilnosti, više poverenja i više sigurnosti. Država se ne gradi samo onda kada se suočava sa izazovima. Država se gradi svakoga dana, radom, ulaganjem i brigom o ljudima. Upravo zato je naša obaveza da nastavimo da budemo prisutni u svakom delu Srbije, da slušamo potrebe građana i da zajedno stvaramo uslove za bolji život.
I pored skromnih sredstava sa kojima njegov resor raspolaže, ministar Novica Tončev najavljuje realizaciju novih projekata za nedovoljno razvijene opštine. Evo, ja mogu da vam kažem da smo danas podelili ugovore za 14 opština, nerazvijenih opština, da smo pre neki dan za 5 opština kupili cisterne za pijaću vodu. Iako je mali budžet ovog ministarstva i ovog kabineta, taj novac uvek potrošimo ne na neke edukacije ili na neke bez veze što bi rekli, nego trošimo za infrastrukturne projekte. Mahom sada, kao što vidite da u Srbiji imamo ovaj problem sa pijaćom vodom, mahom su projekti za vodosnabdevanje, za kanalizaciju i za održavanje komunalnih delatnosti para potrošeni. Kao što znate, uvijek sam se i od ranije dok sam bio i predsjednik opštine borio da Srbija nije samo Beograd i protiv kruga dvojke, što bi rekli ljudi. Znate šta, nama se seli stanovništvo iz ovih malih opština, sve manje mladih ljudi ostaju i onda smo predložili nekoliko zakona u vladi Srbije koji nadam se da će da vlada usvoji kako bi zadržali ove mlade ljude i da imamo, što bi rekli ljudi, naše graničare, mahom su te opštine, pogranične opštine, tako da neće biti dobro za Srbiju da ako iselimo te opštine. Ovo ministarstvo ima 400 miliona ceo budžet, što je, mislim, malo, to je 4 miliona eura, za 44 nerazvijene opštine je vrlo malo. Međutim, vlada ulaže i preko drugih ministarstva u ove opštine, ali moramo da donesemo, da rešimo problem nerazvijenih opštine. Tončev je ukazao da male opštine traže veća sistemska ulaganja, veće transfere iz budžeta, besplatne udžbenike i izgradnju stanova za policajce u manjim sredinama, kao i izmenu zakonodavnog okvira kako bi veći deo naknada za korišćenje prirodnih dobara ostajao lokalnim самоуправама. Свршените осмокласници, които в първия кръг бяха разпределени в желаните училища, имаха възможност от понеделник до днес и да се запишат. Записването се проведе по електронен път и директно в училищата. В Царибродската гимназия за следващата учебна година са предвидени общо 56 свободни места, по 28 в две паралелки от общообразователен гимназиален тип с обучение на сръбски и български език. В първия кръг на записване в паралелката с обучение на сръбски език бяха разпределени 27 ученици, а в паралелката с обучение на български език само един ученик. Представјањето на книгата "Небето, светът и ние" на Ратко Манчев, учител по физика в пенсија за присуствуващите сношти в залата на образователниот центар, бе исклучително културно собитие. Части од книгата, вклучваща 11 есета, написани двуезично на српски и на български език, прочетоха Слободан Алексич и Надежда Стојановиќ, којато бе и модератор. Дополнителна нота на представјањето на книгата, којато представљава своеобразен наръчник, сочетаващ научното познание с житејски опит на автора, дадоха инструменталистите Александар Васов и Драголюб Пејчев. Манчев сподели откаде му дојде вдахновението за тази книга, којато написа в продолжение на една година, од февруари 2025 до февруари 2026 година. Имах още од малък такива увличания към писане на слободни съчинения, класни работи и сетне се случи да се одметна към природните науки и това стана пострани. Но сега, като отидох в пенсия, започнаха да ми викат: "Чути, бегай! Чути, бегай!" Аз си намерих убежище, но не можах да мълча. Може би да ви разкажа един анекдот. Имаше от нашето село един Пера турчинът, който беше клендар човек. И той ми вика: "Като бях дете, чаках Петела да се качи на върха на боището. И като удължеше шия да извика кукурику, аз тогава го подгоним. И той само крещи." Подобно на Петела, аз като му изгониха и казаха да мълчим,
Започнах там някъде си осамен да крещим. Тези крясъци можете да прочетете в моята книжка. Разпознаваемият стил на преподаване на Манчев, добре познат на всички, които са имали привилегията да изучават физика при него, е умело вплетен и в редовете на неговата първа книга. В същия стил той обясни и мнозината допирни точки над съдържанието, за което пише, с неговата професия. Разбира се, че има много допирни точки, макар че физиката е екзактна наука, дето вика точна наука. Там няма стилови подхвати, стилични подхвати, там няма лични импресии, езикът е математика и поради това физиката е много абстрактна, огниста и непопулярна за мнозина. Но същия този свят може да се опише по художествен начин. Ако само се добавят някои добавки, например, етика, естетика, емоция и малко бянове. Ако това се добави в приказките, то тогава разберем природата, приказките стават привлекателни и разбираеми. Както авторът пише в предговора на книгата, в първите 3 есета той се опитва да разгледа човека и обществото, в което живеем. Следващите 5 са посветени на личните му разбирания за природата на местно ниво, докато в последните 4 се насочва към научните възгледи за природата в световен мащаб. С тази книга Манчев изпраща силното си послание към читателите. Моето послание е да си задаваме въпроси. Да се научим да различаваме лъжата от истината, причината от последствието, мотивацията от манипулацията, защото в последно време сме доста застрашени и това, дето се вика на сръбски явно мнение, на български общественото мнение. Значи, мнозинството от общественото мнение решава и бъдещето. Но за това нещо трябва да се постараем. Не можем да чакам някой отгоре да ни реши трудностите. Не можем да се уповаваме, че само някакви персонални промени или такива светкавични едноходни промени могат да ни решат въпросите. Всичко се решава отдоле с много време. Значи, посланието, особено за младите, да четат и да мислят и сами да си търсят отговорите. Цялостното съдържание на книгата е написано на сръбски и на български език. Съвсем нормално, ако погледнем Европа. Аз там споменавам, Европа е като една майска поляна. Разнобойна, пъстра, цъфтяща. Всеки има нужда да се използва майчиният роден език. Покрай това, всеки ползва и езика на средата, в която живее, а и още не е лошо да знае някой от доминиращите чужди езици. Затова реших, ако не друго, макар да е двоезично. Манчев използва цитати на много учени хора. Вдъхновен от мъдрото твърдение на Галилей, авторът се опитва да направи своя скромен принос към подобни открития. Ние такива сме, тук нашия менталитет балкански, я ти, че ми мене кажеш. Или знаеки, че аз съм учител, какво си умислил този сега ще ни държи уроци, той да ни учи? Не. Още Галилей през 17 век е казал, човек на нищо не може да го научиш. Може само да му помогнеш, той сам да си дойде до това, което му е нужно и важно. Книгата е печатана в издателство на Найспринт от Ниш и с финансова подкрепа на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия. В самият край на представянето всички желаещи получиха книгата на подарък. До 31 август част от улица Балканска от кръстовището с улица Христо Ботев до кръстовището с улица Нишава при ЖП бариерата до Здравния дом временно ще бъде закрита за движение на всички моторни превозни средства. В този период улицата ще става пешеходна зона във вечерните часове от 19 часа до полунощ. Временната забрана на движението е маркирана с вертикална сигнализация. Министерството на земеделието, горите и водите обяви през средата на юни публична покана за подаване на заявления за реализиране на правото на насърчение
животновъдството на пчелен кошер за 2026 година. Подаването на заявления продължава до 15 юли и се извършва само по електронен път през платформата e-Аграр. Право на стимули в размер на 1000 динара на кошер пчели могат да получат юридически лица, предприемачи и физически лица, собственици на агростопанство. Текстът на поканата е публикуван на сайта на Управата за аграрни плащания. От сектора за извънредни ситуации на МВР апелират към всички граждани да не палят огън на открити пространства в горите и в близост до горите, поради опасност от разрастване на пожари, които могат да застрашат живота на хората и да нанесат големи материални щети. Разпоредбите на Закона за противопожарна защита забраняват изгарянето на трева, ниска растителност и остатъци от билкови култури, а за не спазването на тези разпоредби е предвидена глоба от 300 000 до 1 милион динара за юридически лица и от 10 000 до 50 000 динара за физически лица. В случай на възникване на пожар е необходимо да уведомите пожарната възможно най-скоро на телефонен номер 193. Топлотни талас доноси дуготрајне високи температуре koje mogu uticati na zdravlje. Kako brinuti o sebi i drugima? Izbegavajte boravak na suncu u najtoplijem delu dana. Boravite u hladu i unosite dovoljno tečnosti. Nosite laganu i svetlu odeću. Redovno provetravajte prostorije u domaćinstvu. Ne ostavljajte decu i životinju u parkiranom vozilu. Brinite o starijima iz vašeg okruženja. Pratite vremensku prognozu i upozorenja nadležnih službi. Brinimo jedni o drugima. Odgovornost počinje od nas. Crveni krst Srbije. Утре се очаква провеждане на граждански зборове на повече места в района на полицейското управление в Пирот, съгласно член 52 от Закона за полицията. Управлението в Пирот ще предприеме всички мерки за осигуряване на безопасното провеждане на зборовете, включително фото и видеозаснемане на местата, където те се провеждат, съобщиха от управлението. Жителите на село Поганово в събота на 4 юли ще организират трудова акция по почистване на публичните площи в селото. Запланувано е косене и почистване на бреговете на Погановската река, както и в центъра на селото, около сградите на селската амбулатория и на планинарския дом. Сборно място е в центъра на селото в събота в 8:30 часа. 62-ти турнир по фудбал на малки врати от 17 юли на спортен комплекс Парк. Парични награди за трите най-успешни отбора във всички категории. Общ награден фонд 505 000 динара. Организатори – Туристическа организация и Спортен съюз Цариброд под патронаж на община Цариброд. Медиен партньор – Радио телевизия Цариброд. 62-ти турнир по футбол на малки врати от 17 юли Цариброд. Регистрация на отбори до 15 юли. Телефони за контакт 010 361 124 065 95 85 705 и 063 435 174. Или лично в помещенията на туристическата организация Цариброд. Спонзор временske prognoze. Green Center. Najmodernija tehnologija hemijskog čišćenja svih vrsta odeće, pranje tepiha, bojenje odeće. Zakažite vaše preuzimanje odmah. Green Center, telefon 069 14 14 666. Утре на север ще е сухо, в западните и централни райони преди обяд се очаква спиране на валежите, докато на изток и юг ще бъде облачно с дъжд и превалявания с гръмотевици. Вятърът ще е умерен, временно силен, северен и северозападен. Минималните температури ще са между 17 и 21, максималните от 24 до 29 градуса. В Цариброд утре ще е предимно облачно, с временни превалявания и с слаб, след обед умерен северозападен вятър. Минималната очаквана температура 17, максималната 24 градуса.